ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اللہ پاک کی رحمت، کرم اور فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں کچھ دیر پہلے ویسے بیٹھا ہوا تھا تو میری کچھ نظر پڑی سوشل پیجز پہ، کچھ دوست احباب تھے، انہوں نے کچھ سٹیٹس اپڈیٹس کیے ہوئے تھے۔ سٹیٹس تھے آج کی دنیا میں جو ہے وہ مدر ڈے منایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا، ویسے تو نارملی میں پریپریشن کرتا ہوں کچھ بھی ڈلیور کرنے سے پہلے، لیکن میں نے سوچا چونکہ آج ایک اہم دن ہے، مدر ڈے ہے، تو کیوں نہ بینگ اے مسلم دوستو میں آپ سے بات کروں گا آج مدر ڈے کے حوالے سے، اور اسلام میں جو ماں کی جو اہمیت ہے، جو ماں کا رتبہ ہے، جو ماں کا مقام ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کئی ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، درد سہا، اور پھر 9 مہینے گزرنے کے بعد بہت زیادہ تکلیف سے تمہیں، بہت زیادہ درد سہے کر تمہیں جنم دیا، اور جنم دے کے یا پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ بیٹا تھا تو 2.5 سال تک اس کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلایا، اس کی پرورش کی، اور اس 2.5 سال میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سینے سے الگ نہیں کیا۔ تو دوستو ماں جو لفظ ہے، جو ماں کا جو رتبہ ہے دنیا میں، اگر محبت، اخلاص، خوش اخلاقی، خدمت کی بات کی جائے تو اس میں ماں کا نام آئے گا۔ دوستو ماں ایسی ہستی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں۔ ماں کا رشتہ، ماں جیسا رشتہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ دیکھیں 2.5 سال جو بیٹے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، اولاد کو جو دودھ پلا رہی ہے، وہ آپ کو اپنے جسم کی، اپنی باڈی سے دودھ پلا کے آپ کے جسم کو توانا کر رہی ہے، طاقتور کر رہی ہے، اس قابل کر رہی ہے کہ آپ مطلب ایک طاقتور اور توانا بن سکیں۔ اور ایک بار ایک شخص حاضر ہوئے خدمت میں اور فرمایا کہ میں نے اپنی بوڑھی والدہ تھیں، ضعیف تھی، ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور میں نے ان کو جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی جو ہے حاضری لگوائی، ان کو طواف کروایا، ان کو زیارت کروائی، صحیح اور سارے معاملات کیے۔ تو کیا میں نے، جو میری والدہ نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پرورش کی، تربیت کی، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا ان کی خدمت کا، ان کی پرورش کا، ان کی صلہ رحمی کا، ان کی خدمت کا؟ تو جواب ملا کہ تم نے ابھی تک اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ تو گویا فرمایا کہ اگر پوری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر خدمت کرو اپنی ماں کی ساری زندگی، تو تم اس رات کا بدلہ نہیں دے سکتے جس رات وہ تم نے جگہ گیلی کی تھی اور تمہیں وہ خشک جگہ پہ لٹا کے خود پوری رات تمہاری ماں نے اس جگہ پہ گزاری۔ جی تو ناظرین، میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے ایک عالم سے سنا۔ تو علماء کرام کا مقصد یا ان کا مقصود لوگوں کی اصلاح ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دوستو کہ ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ جی ایک بدبخت انسان اپنی محبوبہ کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوتا ہے کہ جی محبوبہ اسے خواہش ظاہر کرتی ہے کہ جی میں تب تم سے راضی ہوں گی جب تم اپنی والدہ کا یا دل نکال کے لے آؤ۔ بدبخت انسان جاتا ہے، جا کے اپنی والدہ کے سینے سے دل نکال کے بھاگتا ہوا واپس جا رہا ہوتا ہے کہ محبوبہ کو بتا سکوں کہ کیا کارنامہ سر انجام دے کے آیا ہوں۔ تو اسی دوران اس کو ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہے، اور دل سے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل کے دور جا کے گرتا ہے، اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ دوستو ماں کی محبت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔
माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी माँ की खिदमत के बाद ही जन्नत का रास्ता है। मुझे एक शेर याद आ गया एक शायर का, कि वो कहता है कि एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक दोस्तों, जब एक औरत माँ बनती है, जब एक बेटे या बेटी को जो है वो जन्म देती है, तो कई सौ हड्डियों के टूटने का दर्द एक लम्हे में बर्दाश्त करती है। एक बार एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खुश इखलाक होने का या सबसे बेहतर बंदा कौन है, कि लोगों में से बेहतरीन कौन है जिससे हम उससे इखलाक से पेश आए। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि फरमाते हैं कि तुम्हारी वालदा। फिर पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी वालदा। फिर तीसरी बार इसी तरह उन्होंने दोहराया। फिर तीसरी बार प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी वालदा का हक। चौथी बार वालिद का हक या वालिद के साथ खुश इखलाकी का कहा। इसी तरह एक और जगह एक सहाबी पूछते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा माँ बाप में से हक, तो 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक तुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक तुम पे ज़्यादा है सब में से। दोस्तों, एक दफ़ा एक मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जी मेरे पास एक आदमी आया, तो उसने आके कहा जी कि जी मेरी वालदा जो हैं वो ज़ईफ़ हैं और वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं, मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है, मेरा कारोबार जो है वो मैं उस पर टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरी वालदा बीमार हैं, मुझे उनकी खिदमत करनी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो यार, तुम्हें दुनिया में नुकसान हो सकता है, शायद वक्ती तुम्हें नज़र आ रहा है नुकसान हो रहा है ये कारोबार में सब कुछ, लेकिन इसका दर्जा, इसका बदला जो अल्लाह पाक तुम्हें देंगे वो इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी। अब बात करते हैं दोस्तों मदर डे के हवाले से। इस्लाम की तालीमात में, इस्लाम में जब मालूमात थी कि इंसान जो है सबसे ज़्यादा अपने मोहसिनीन जो हैं, अपने जो मोहसिन हैं उनसे, उनके एहसान का मतलब, जैसे आप कहते हैं ना कि एहसान फरामोश जिसे हम कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश होगा, जल्दी भूल जाता है। कि मिसाल के तौर पर इंसान देखता है कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, वो अब इनसे कौन सी फैक्ट्री लगनी है या बिजनेस होना है, तो हमारी तवज्जो उनसे हट जाती है। तो दोस्तों, गोरों ने या गैर मुस्लिम जो थे या जो गोरे लोग थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने उनके नज़दीक जो कामयाबी है ज़ाहिरी वो इस दुनिया की कामयाबी है, उन लोगों ने डेज मुख्तस कर दिए हैं, कभी मदर डे कभी फादर डे। तो दोस्तों मदर डे के हवाले से, क्योंकि होता ही है कि जी 17 साल के हुए, पेरेंट्स ने उनको निकाल दिया, चलो भाई अपना खर्चा उठाओ, जो भी लोन लेके जो भी अपनी एजुकेशन है कंप्लीट करो। जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं वो उनको ओल्ड होम में छोड़ाते हैं, फिर उनके डेज मुख्तस हो गए, उनके डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जो है वो बदकिस्मती देखें कि वो जी आजकल हमारे पूरे जो हैं हमारी एशियन कम्युनिटीज़, हमारे एशियंस भी जो हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं, वो मदर डे मनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और सोशल पेज पे अपलोड कर देते हैं। माँ बाप को आपकी सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत उस वक्त होती है दोस्तों, जब वो बुढ़ापे में होते हैं, जब उनको आपको उनकी खिदमत की करनी चाहिए। और दोस्तों वो कहते हैं जी मदर डे, दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक साल में सिर्फ एक मदर डे होना चाहिए। भाई माँ का भी कोई दिन होता है, मैं तो कहता हूँ कि माँ के बिना भी कोई दिन होता है। दोस्तों, जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और दोस्तों जिनके माँ बाप बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, अल्लाह पाक हम सबको उनकी खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दोस्तों मैंने कोशिश की है, गलती कोताही और उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बिना तैयारी के ज़रा सा मुश्किल होता है, तो लेकिन वैसे एक फीलिंग्स थी और पहले मैं डर भी रहा था कि मैं बयान कर सकूँगा कि नहीं। तो मैंने कोशिश किया दोस्तों। मेरे चैनल को अगर मेरी काविश पसंद आई है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।